नमस्ते बच्चों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ। मैं सुनीता रानी आज ਤੁਹਾਨੂੰ करवाने जा रही हाँ डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी जी द्वारा लिखी हुई कविता वगदे पानी फकीर दी सदा ਅਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ। लेकिन उस तो पहला असी डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी जी बारे थोड़ी जी पहचान कर लें। डॉक्टर दीवान सिंह जी का जन्म 22 मई 1897 ईस्वी में पिता सरदार सुंदर सिंह ते माता सरदार नरेंद्र कौर के घर पिंड गलोटियां खुर्द जिला सियालकोट जो कि अजकल पाकिस्तान विच होया। डॉक्टर दीवान सिंह भी प्रोफैसर पूरन सिंह वांग मस्त अलबेली ते विद्रोही तबीयत वाले कवि सन। प्रोफैसर पूरन सिंह तो पिछों मुक्त छंद वाली कविता आप ही सफलता नाल लिख सके। व्यंग संजम ते तिखा वलवला आप दी कविता दे प्रधान गुण हन। आप स्वयमान दी मूर्ति सन। डॉक्टरी ते समाज सेवा करके आप बड़े हरमन प्यारे सन। आप दा अंतला जीवन अंडेमान के टापुओं विच गुजरिया। उत्थे जापानी हमले वेले आप नूं बहुत सारे तसीहे दे के शहीद कर दिता गया। वगदे पानी, अंतिम लहरां, मेरा जीवन मेरा गीत, सच संचार अते मलियां दे वेद आप दे काव्य संग्रह हैं। तो आओ बच्चों करते हैं फिर वगदे पानी कविता। पानी वगदे ही रहन के वगदे सौंदे ने, खड़ोंदे बुसते ने कि पानी वगदे ही रहन। इन्हां पंक्तियां दे विच इन्हां सतरां दे विच जिहड़ा कवि है वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि जिंदगी दे पानी हमेशा वगदे ही रहने चाहिए हैं क्योंकि ये वगदे ही सोहने लगते हैं। जेकर ये खड़े हो जान तां इन्हां विच विकार पैदा हो जाता है तो ये बो मारन लग पैंदे हैं। इस करके पानी वगदे ही रहने चाहिए है। कवि का भाव है कि मनुखी जिंदगी विच दुख सुख जित हार संघर्ष ते उथल पुथल मची रहनी चाहिए है क्योंकि ये इसकी निरंतर सजीवता ते विकास की निशानी है। जेकर इस विच ये चीज़ां ना हो तो इसकी हालत खड़े हुए पानी वांग हो जाएगी जो गंदा हो जाएगा, उसका कोई सुहप्पन नहीं रहेगा तो वह सड़ांद मारन लग पएगा जो कि विकार ते मौत की निशानी है। जिंदा मिलदियां ही रहन के मिलियां जिंदियां ने, विछड़दियां मरदियां ने कि जिंदा मिलियां ही रहन। अगों कवि कहते हैं कि मनुखी जिंदगियां आपस विच एक मिक रह के सही अर्थां विच जिउंदियां रह सकदियां हैं। वो एक दूजी तो विछड़ के अलग हुए पराधीन हो जाएगियां जो कि उन्हां दी एक तरह की मौत होवेगी। इस करके मनुखी जिंदड़ियां एकमिक ही होइयां रहनियां चाहिए हैं। रूहां उड़दियां ही रहन कि उड्डियां चढ़दियां ने, अटकियां डिगदियां ने कि रूहां उड़दियां ही रहन। इस तो अगे डॉक्टर दीवान सिंह जी कहते हैं कि मनुखी रूहां सदा उच्चियां उडारियां मारन ते यतन विच ही लगियां रहन। उच्चियां उडारियां मारन नाल वो उच्चे निशानियां की प्राप्ति करदियां हन ते विकास के अगले पड़ाव पार कर लैंदियां हन। जेकर वो उच्चियां उडारियां दे यतन करन तो रुक जान तां वो गिरावट की डूंगी खड्ड विच जा डिगदियां हन। इस करके कवि मुड़ मुड़ यो कामना करता है कि मनुखी रूहां उच्चे निशानियां की प्राप्तियां लई उडारियां मारदियां ही रहन। ते मैं टुरदा ही रहा कि टुरिया वधदा हाँ, खलोया घटना हाँ कि हाँ मैं टुरदा ही रहा। फिर कवि कहते हैं कि वो अपनी मंजिल की प्राप्ति लिए हमेशा तुरदा ही रहे। किन्नियां भी मुसीबतां किन्नियां भी अड़चनां वो अगे ही अगे जाते रहें। ठीक है, क्योंकि तुरन नाल ही अगे वधदे रह सकते हैं। वो कदे भी उन्होंने रुकना नहीं चाहिए क्योंकि रुकन नाल की हुंदा है कि मनुख का विकास रुक जाता है, सगों वो पतन वाल जाता है। इस तरह उसका कोई वाधा नहीं हुंदा, सगों उसका घटाव ही हुंदा है। इस करके वो वार वार यह इच्छा प्रगट करते हैं कि वो अपनी मंजिल वाल हमेशा तुरदे ही रहन।
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸਮਾਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਬੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਬੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਘਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹਾ ਕਿ ਟੁਰਿਆ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਕਵਿਤਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ। ਦਿਓ ਕਿ ਵਧੋਗੇ, ਵੰਡੋ ਨਾ ਮੁੱਕੋਗੇ, ਖੁਆਓ ਕਿ ਖਾਓਗੇ, ਜਿਉਣ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀਵੋਗੇ। ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਭਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ,
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਪੀਓ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਕਿ ਵਧੋਗੇ। ਕਵੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੇਣ? ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪત્ਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਡੋ ਨਾ ਮੁੱਕੋਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੁਆ ਦੇਣ। ਖੁਆਓ ਕਿ ਖਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੁਆਉਣ। ਜਿਉਣ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਫੇ ਦੇ ਭਰ ਬਾਟੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਹਿਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਪਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ। ਉੱਤਮ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਭਰ ਵੰਡਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਜਿਉਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਵੰਡਣ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਨਰਾਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਨੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਰੱਬ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਭਰ ਭਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਟੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ? ਰੱਬ। ਦਿਓ ਕਿ ਵਧੋਗੇ, ਵੰਡੋ ਨਾ ਮੁੱਕੋਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਓ ਭਗਤ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਢੂੰਡਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਢੂੰਡ, ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੂਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਪੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੂੰਡ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਯਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਜ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ ਸੈਂ ਹੋਰ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭੇ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੂਜੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਸੋ। ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਸਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਸ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗਲਵਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ
संखेपात्मक उत्तर वाले प्रश्न। भगत नूं कविता किस दी रचना है? डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी। कवि भगत नूं किस नूं ढूंढण, पूजन या जानन लई कहंदा है? कवि भगत नूं मनुख नूं ढूंढण, पूजन या जानन लई कहंदा है। भगत नूं कविता अनुसार रब किस दी गलवकड़ी विच वसदा है? भगत नूं कविता अनुसार रब मनुख दी गलवकड़ी विच वसदा है। भगत किस विच रब की पछाण करन तो असमर्थ रहिंदा है? मनुख विच। मनुख अपने आप नूं जाने बिना किस नूं नहीं जान सकेगा? रब नूं, क्योंकि सानूं अपने आप नूं पहलां जानना पएगा, तां ही असीं उस तो बाद परमात्मा नूं पा सकते हाँ। मनुख किस विच रहे कि उसका रब विच निवास हो जाए? मनुख नूं हमेशा प्यार दे विच रहना चाहिए, सबनूं प्यार करना चाहिए है, सबनूं गलवकड़ी पा के मिलना चाहिए है, ਤਾਂ ही परमात्मा द्वारा बनाए हुए बंदे ਨੂੰ खुश करके वह परमात्मा तक पहुँच सकता है। तो ये सी बच्चियों डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी जी द्वारा लिखी हुई कवितावां वगदे पानी, फकीर दी सदा ਅਤੇ भगत ਨੂੰ। उम्मीद करती हाँ कि तुसी ये वीडियो एंड तक देखा होगा तो तुहानूं कवितावां समझ आ गया होणगियां। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक सत श्री अकाल, रब राखा।